का शहर यूपी चुनाव में बनारस के दौरे से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस कदर मुतासिर हुई कि सेकुलर कहलाने वाली सीएम ममता बनर्जी सेकुलर स्टेट पश्चिम बंगाल में बनारस की आरती को लेकर आ रही हैं। बनारस यानी वाराणसी की गंगा आरती दुनिया भर में मशहूर है। इस आरती को देखने के लिए भारत के मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं और यहाँ आकर सुकून प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी के साथ ही साथ पुष्कर के वरहा घाट में भी गंगा आरती होती रही है। वैसे तो हरिद्वार में गंगा आरती की रवायत सदियों पुरानी रही। इसके बाद 1991 में वाराणसी गंगा सेवा निवेदी के संपादक लेट सत्येंद्र मिश्रा ने इसकी परंपरा की शुरुआत की, जो धीरे धीरे कई घाटों पर बढ़ती चली गई और अब ये बढ़ते बढ़ते पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है, जहां 14 जनवरी को होने वाले गंगा सागर मेला में गंगा आरती की शुरुआत करने का ऐलान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया है। उन्होंने गंगा सागर मेले के सिलसिले में नवंबर में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में कहा है कि इस बार गंगा सागर मेला में गंगा आरती की शुरुआत 12, 13 और 14 जनवरी को पहली बार की जाएगी। आपको बता दें, गंगा आरती की शुरुआत के लिए कदम तल्ला घाट को सेलेक्ट किया गया है। वाज़ह रहे कि 14 जनवरी को गंगा सागर मेला और 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, मगर अभी से ही दूर दराज के लोग पश्चिम बंगाल में आना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में देखा यह जाता है कि बेशतर लोग अपने घरेलू साजो सामान लेकर यहाँ आते हैं, साथ ही ईंधन के सामान भी लेकर चले आते हैं, जिसके सबब मेले में कई एक बार आग लगने के हादसा भी पेश आ चुके हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए ऐलान किया है कि कोई भी मेला में स्टोव या ईंधन का सामान लेकर दाखिल नहीं होगा। ऐसे लोगों पर न सिर्फ प्रशासन बल्कि सीसीटीवी कैमरा की भी नजर रहेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्रांसपोर्टेशन पर गौर फिक्र करते हुए ट्रेन और बसों के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि ट्रेन की संख्या में बढ़ोतरी की जाए और इसके स्पीड को भी कंट्रोल किया जाए। वहीं कोलकाता से लेकर हावड़ा और साउथ 24 परगना में बस चलने वाली स्पीड पर भी काबू किया जाएगा। गंगा सागर मेला में श्रद्धाओं के लिए 2250 सरकारी बस जबकि 500 निजी बसें, 32 जहाज, 100 लॉन्च और 21 जेडी का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि गंगा सागर में मेगा कंट्रोल रूम के अलावा बसों और जहाजों के ट्रैक करने के लिए जीपीएस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नतून इनिशिएटिव नेওয়া হয়েছে সাগর আরতি 3 दिन ধরে 12, 13, 14 জানুয়ারি খুব বড় করে সাগর আরতির ব্যবস্থা করা হবে। হ্যাঁ, আরতিটা জানো, এটা নিউ ইনিশিয়েটিভ। বাংলার মন্দির গঙ্গাসাগরে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, তারকেশ্বর ও জহুরা কালীবাড়ির আদলে মন্দির করা হচ্ছে, যাতে সেখানে আগত মানুষ এই বিখ্যাত মন্দিরগুলো অন্তত একটা ফিল করতে পারে। বন্ধন তীর্থযাত্রীদের জন্য এবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অ্যাকনলেজমেন্ট অ্যান্ড থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য মেলা জুড়ে ক্যামেরা ও কাস্টমাইজড সফটওয়্যার সহ ফটো বুথ স্থাপন করা হচ্ছে। এই সার্টিফিকেট এখানে আগত মানুষকে সম্মান জানিয়ে আমাদের সরকারের তরফ থেকে ছোট্ট একটা উপহার। বাদবাকি তো আমার মনে হয় বলে দিয়েছি সব। শেষে গঙ্গাসাগর মেলা আমাদের গর্ব। কোভিডের সময় 2 বছর প্রবলেম থাকলেও গঙ্গাসাগরের মেলা কিন্তু হয়েছে এবং মানুষ কিন্তু এসছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা বিরল, কোভিডকে জয় করেও। এখন মেলার জন্য আমরা নানা রকম ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপনারা তো জানেন গঙ্গাসাগরের ট্যাক্স আমরা তুলে দিয়েছি। উপরন্তু আমাদের একটা ইন্স্যুরেন্স করা থাকে জেলা পরিষদ থেকে, যেটা কেউ মারা গেলেই এই সময়ের মধ্যে 5 লক্ষ টাকা পাবে, ইনক্লুডিং মিডিয়া অলসো। গত বছর মাঝেরহাট জয় হিন্দ সেতু চালু করেছি আমরা, তাতে যাতায়াতের ব্যাপারটা সুবিধা হয়েছে। রেলকেও এছাড়াও পুণ্যার্থীদের জন্য 2250টি সরকারি বাস, 500 বেসরকারি বাস, 4টি বার্জ, 32টি ভেসেল, 100টি লঞ্চ, 21টি জেটি ব্যবহার করা হবে। রেলকেও অনুরোধ করব হাওড়া, শিয়ালদা, নামখানায় অতিরিক্ত ট্রেন চালাতে। May I request the Indian Railways also to run the train, to increase the frequency of the train, particularly in
হাওড়া শিয়ালদা নামখানা। I think you can increase the frequency so you can carry so many passengers. That will be very helpful. Every year you do it, but this year also we are requesting you. এছাড়া সব বিকেল বার্জ, বাস, ভেসেল, লঞ্চে জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গঙ্গাসাগরেও আমাদের মনিটর করবার জন্য মেগা কন্ট্রোল রুমও করা হয়েছে। ট্রাফিক সিস্টেমকেও রেগুলেট করবার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় 11টি বাফার জোন, 10টি পার্কিং জোন করা হয়েছে। গতবারই মতোই গঙ্গাসাগরে যাওয়া আসার জন্য সিঙ্গেল টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি বাসে আগের বারের মতোই সাগর বন্ধু থাকবে, যারা বাস যাত্রীদের হেল্প করবে যদি কোথাও প্রবলেম হয়। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ক্যাম্প হবে এবং পুলিশও বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করবে। ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট, আইএনসিএ ডিপার্টমেন্ট তারা গেট যেগুলো করবার সেগুলো করবে, যেটা প্রতিবার হয়। ড্রেজিং, যেটা লট 8 ও কচুবেরিয়ার মধ্যে ড্রেজিংটা খুব ভালো করে করা হয়েছে, যাতে অন্তত 18 থেকে 20 ঘন্টা এখান দিয়ে কার্গো ও প্যাসেঞ্জার ভেসেল যেতে পারে। চেমাগুড়ি ও বেনুবনের মধ্যেও ড্রেজিং করা হয়েছে। স্মুথ নেভিগেশনের চ্যানেল জন্য চ্যানেল মার্কিং করা হয়েছে। ফর নেভিগেশন উই আর ডুইং দ্য স্পেশাল চ্যানেল। ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট করবার জন্য 51 কিলোমিটার ব্যারিকেড, মেটাল অ্যান্ড টেম্পোরারি, 1150টা সিসিটিভি ক্যামেরা, 20টি ড্রোন, জিপিএস গাইডেড ইন্টেলিজেন্ট ক্রাউড মনিটরিং, ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম, সাইনেজ ব্যবহার করা হবে। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট যাতে না হয় তার জন্য 2100 সিভিল ডিফেন্স ও অন্যান্য ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে। 10টি টেম্পোরারি ফায়ার স্টেশনও হচ্ছে। 25টা দমকলের ব্যবস্থাও সেখানে থাকবে। অন্যান্য বারের মতোই প্রত্যেক তীর্থযাত্রী মেলার কাজে যুক্ত সকল সরকারি কর্মী, পুলিশ, এনজিও, ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড মিডিয়া পার্সোনাল সবার জন্য 5 লক্ষ টাকা করে অ্যাক্সিডেন্টাল ইন্স্যুরেন্স কভারেজ থাকছে 8 থেকে 17 জানুয়ারি পর্যন্ত। ভারত সেবাশ্রম সংঘ সহ প্রায় 142টি এনজিওর তরফ থেকে 6500 ভলেন্টিয়ার থাকবে। প্রত্যেক বছরই এরা তীর্থযাত্রীদের জন্য হেল্প করেন। মেলা পরিষ্কার রাখার জন্য 10,000-এর বেশি টয়লেট, 7টি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, গার্বেজ কালেকশন করবার জন্য 30 ই-কার্স, সব ব্যবস্থা থাকছে। এমনকি বিচ পরিষ্কার করবার জন্য 3000 ভলেন্টিয়ার থাকছে। আমাদের লক্ষ্য ইকো ফ্রেন্ডলি গঙ্গাসাগর মেলা। পুরো মেলাকে প্লাস্টিক ফ্রি করা হবে। বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ডিসপোজালের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চিকিৎসার সুবিধের জন্য শুধু মেলার জন্যই 300 বেডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাগর, নামখানা, চেমাগুড়ি, লট 8, রুদ্রনগরে স্বাস্থ্য সেবা পরিষেবাকে আরও জোরদার করা হচ্ছে। দ্য ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ব্যবস্থা থাকছে, জায়গায় জায়গায় ফার্স্ট এডের ব্যবস্থাও থাকছে। স্পেশালিস্ট ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক সব জায়গায় থাকবেন। এছাড়াও একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, 4টি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স এবং 100টি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল রোগীদের জন্য। গ্রিন করিডোরও থাকছে, 24/7 পোস্টমর্টম ফ্যাসিলিটিও থাকবে 24/7। এনি ইনসিডেন্ট ইনফরমেশান ফার্স্ট যেন আসে এবং ইনফরমেশান দেওয়ার আগে টেক কেয়ার, প্রাইমারি হেলথ, প্রাইমারি সব। আর হসপিটালগুলো একটু বলে রাখো এক্সট্রা বেড রাখার জন্য। পিজি হসপিটাল, শম্ভুনাথ হসপিটাল, বাঙ্গুর হসপিটাল, মেডিকেল কলেজ পারবে কিনা আমি জানি না, ওদের সেই স্ট্রেংথ অতটা নেই, দেখে নাও ম্যাডাম। সব হসপিটালগুলোতে ক্যালকাটা আর 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার হসপিটালটাকেও ভালো করে স্পেশালিটি দিয়ে করো, যাতে ওখান থেকে কাছাকাছি হবে ডায়মন্ড হারবার। আর কাকদ্বীপেও তো আছে সুপার স্পেশালিটি, কাকদ্বীপেও আছে, ওই দুটোকে একটু ব্যাক আপ করে দাও। কি বলবো, ওই ট্রেনের কথা বলেছেন না, শিয়ালদা থেকে ট্রেনটা যদি ডিআরএম কেউ এসে থাকেন, ওটায় ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ালে না লোকে যাতায়াত সুবিধা হবে। রেলওয়ে, there is no need to give more coach. If you can give more coach, it will be very easy. I don't know whether that line capacity is there or not.
the station capacity. But if not, then you please try to increase the frequency. Instead of one or twice or thrice, you can give more than 50 trains so that people can go and people can come up. Because when I was a railway minister, it was my duty. If any mobilization is there, then it is the duty of the railway also. Humanism, the duty that railway always clear the public. It is the duty of the railway. So may I request the Eastern Railway, especially it is with the Eastern Railway, to take care for that. Ma'am, हाँ बोलूँ. I am from Eastern Railway. Yes. At present, we are running 82 trains in that section. And apart from that, we are running additional 15 trains in that section. Frequency you can increase, then everything will be sorted out. That we will see, madam. Okay, thank you so much. Navy to Navy ki korche? What is the Navy, your opinion? Madam, we have a few of the diving teams which are being mobilized ex-Visakhapatnam. So they will be positioned at Kakdweep, about 3 teams there, and 3 teams will be positioned in Sagar Island. And like last time, we have taken care of all the requirements. We have requested the state government for a suitable accommodation to be given to the diving teams to stay there, and then they operate there. So everything is under control. Of course, state government must arrange their food, boarding and lodging. What about the BSNL, the connection? ম্যাডাম আমরা সমস্ত অ্যাকশন নিয়েছি অ্যান্ড অল উইল বি কমপ্লিটেড ইন ডিউ টাইম। হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে কানেকশনটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু হট করে একটা ইনসিডেন্ট হলে আমরা ডিসকানেক্টেড হয়ে যাব। সুতরাং আপনাদের ডিউটি হচ্ছে বিশেষ করে যাতে কেউ কোনো প্রবলেম না পড়ে সেটা একটু দেখার। প্লিজ দয়া করে দেখবেন। ম্যাডাম আমাদের 24/7 লোক থাকবে, সেই নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই, আমরা ওখানে থাকবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট বলেনি। হ্যাঁ ম্যাম, আমাদের ওখানে সাগরে অলওয়েজ 4টে লঞ্চ থাকে 24 আওয়ার্স 365 ডেজ পাইলট লঞ্চেস, তো ওগুলো তো থাকবেই ফর এনি এক্সিজেন্সি। আর আমাদের ওখানে সাগর পাইলট স্টেশন ইজ কন্ট্যাক্টেবল বোথ বাই ফোন অ্যান্ড ওভার VHF, মানে রেডিও কমিউনিকেশনও থাকে ম্যাম। ইন এনি কেস উই আর দেয়ার। আর এছাড়াও উই স্টার্ট বিফোর দ্য ড্রেজিং, উই হ্যাভ ডান দ্য সার্ভে অ্যান্ড উই হ্যাভ গিভেন ইট টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল IWD, তো ওখানেও আমরা দিয়েছি ওটার ফর ড্রেজিং অপারেশন। তো এ নিয়ে আমাদের যা বলবেন রিগার্ডিং দ্য ওয়াটার ফ্রন্ট আমরা করবো ম্যাম, আমাদের আর কিছু করার 30th তো প্রাইম মিনিস্টার আসছে, প্রোগ্রাম কি আপনারা গার্ডেন রিচে করছেন জাহাজে? সেটা ঠিক আমরা এখনো Madam, it may be. জায়গা এখনো ঠিক হয়নি। Madam, it may be at Netaji Subhash, the naval base. Yes, I know that. They informed me, that's why I'm asking them. Because they invited me, so the minister also rang up me. I am also coming. ওকে ম্যাম, You can confirm it. ওকে ম্যাম, ববি বলো কি বলবো? থ্যাংক ইউ ম্যাম। না, দুটো জিনিস আছে দিদি। কলকাতার যে মেলাটা হয় সেই মেলাতে সার্কুলার রেলের কথা উনি বললেন, কিন্তু সার্কুলার রেল ওরা মেলার যারা তারা চান করতে যায় গঙ্গায়। সার্কুলার রেলের ফ্রিকোয়েন্সিতে ওখানে ভালো করে গার্ডিং না দিলে যে কোনো সময় বড় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। সার্কুলার রেল যাচ্ছে তো ঘাটগুলো যখনই ওরা যাচ্ছে সার্কুলার রেল কিন্তু পাস করছে ওখানে, ওই জায়গাটা ফাস্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, তোরা বলছিস ওখানে স্পিডটা একটু স্লো করার জন্য করেন দিন। যাতে অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। There is a suggestion from Kolkata Mayor that please see the slow running of the train so that there should not be any accident, because the peoples are coming from different parts. They are going to Outram, they are coming to Outram Ghat. From there they go for Bath. There, even Outram Ghat also. So our request would be to railway, please see that speed of the train should be restricted on that place, only that place. Right to? Outram Ghat place. Okay, ma'am. বল তুই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। গতবার আপনাকে বলাতে আপনি একটা কাজ করে দিয়েছিলেন, কচুবেড়িয়া থেকে মন্দির পর্যন্ত যে বাসগুলো আসে খুব জোরে আসে, তো কলকাতা আমরা বলেছিলাম
যে কলকাতার ট্রাফিক কলকাতার বাসগুলোকে স্ট্রিক্টলি লিমিটেড করে দিতে হবে, না ওই অ্যান্ড দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অলসো স্পিড লিমিট করতে হবে। হ্যাঁ ওই একটা আর যদি 4টে ট্রাফিক সার্জেন্ট কলকাতা থেকে ছিল গত বছর, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, অ্যাক্সিডেন্ট ওখানেই হয়। ট্রাফিক ভালো করে দিয়ে দাও, ট্রাফিক সার্জেন্ট। হ্যাঁ, ওই কলকাতাটা bike নিয়ে। ক্যালকাটা পুলিশ দেখবে, বিনীত আছে এখানে, আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাটা ডিজি আছেন, প্লাস এসপিরা আছে, তাদের সাথে কোঅর্ডিনেশন করে, ওখানে ডিএম আছে সুমিত আমি দেখতে পাচ্ছি, ম্যাডাম সুতরাং কোঅর্ডিনেশন করে করবে। ম্যাডাম আমরা কলকাতা থেকে গত বছর গেছিল, 4 জন যদি কলকাতা থেকে থাকে বাইকে অনেকখানি প্রিভেন্ট হয়। আমরা দিয়ে দেবো না। আমার মনে হয় ফায়ার ব্রিগেডের হট করে কোনো ইনসিডেন্ট হলে কিছু বাইক রেডি রাখবে। আর কলকাতা থেকে শুরু করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আমার যে উইনার্স গ্রুপগুলো আছে মেয়েদের, এবং তোমাদের যে বাইক আছে, ওই বাইক টিম থাকবে, হট করে ইনসিডেন্ট হলো তারা সঙ্গে সঙ্গে ক্যারি করে নিল। ফায়ার ব্রিগেড থাকে কিন্তু যেখানে ঢুকতে পারে না সরু জায়গা, সেখানে কিন্তু বাইক নিয়ে ঢোকে, তোমাদের সিস্টেম আছে, সেটা জাস্ট হেল্প দেম। এখানে কিছু রেখে বাদবাকি ওদের দাও। একটা জিনিস হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে একটা জিনিস বলা, ছোট ছোট তাঁবুর মধ্যে অনেকে রান্না করেন, আমাদের গিয়ে বন্ধ, এটা একটুখানি করে, নাহলে আগুন না, গতবার ওই ঘরগুলোর মধ্যে নিজেরাই স্টোভ এনে নিজেরাই রান্না করা শুরু করেন, এটাকে বন্ধ করতে হবে। পুলিশকে দেখতে হবে, এবং দ্বিবেদী তুমিও ইনস্ট্রাকশন দেবে ফ্রম মেলা কমিটি যে যারা আসবে দে শুড নট ইউজ ফায়ার ইনসাইড দ্য হাউসেস। কারণ হচ্ছে দেয়ার আর সো মেনি অর্গানাইজেশন, দে ডিস্ট্রিবিউট দ্য ফুডস। When everything is arranged, then what is the need for cooking inside that tabu? There may be any incident anytime. So दो जन अगर खराब काम करेंगे तो 200 लोगों का ऊपर में पड़ जाएंगे। मैडम हम ऐसा लोग नहीं होना चाहिए। मैडम हम लोग 24/7 चेष्टा करते हैं, कोई भी वाहन नहीं लगाता। अभी 2 साल से कैंप के स्टोव भीतर। वगैरह अलाउ मत करना। ठीक, थैंक यू मैडम। সিসিটিভিতেও দেখে নেবে, অলওয়েজ মনিটরিং হবে, স্টোভ নিয়ে কেউ ঢুকছে কিনা, বন্দুক নিয়ে কেউ ঢুকছে কিনা, এগুলো দেখে নেবে। কারণ অনেকে তো এসব ডিস্ট্রয় করবার জন্য নানা প্ল্যান করবে, কমিউনাল টেনশন করবার জন্য প্ল্যান করবে, সেই প্ল্যানগুলো ভেঙে দিতে হবে। মানুষের স্বার্থে মানুষকে আসতে দিতে হবে। অল ওভার দ্য কান্ট্রি দ্য পিপুল আর কামিং, আমরা উই আর প্রাউড দ্যাট দে আর কামিং। তাদের পুরো প্রোটেকশন আমাদের দিতে হবে। যেমন আমার সেন্ট্রাল টিম আছে, তেমনি আমার স্টেট টিম আছে, সবাইকে কোঅর্ডিনেশন করে ভালো করে কাজ করতে হবে। সে আমি গঙ্গাসাগর মেলার এই বিপুল আয়োজনের জন্য যারা দিনরাত এক করে কাজ করে, তাদের শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না, তাদের আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন, পুলিশ, হোম, পিএইচই, পিডাব্লিউডি, ডিজাস্টার, ফায়ার, হেলথ, ইরিগেশন, ট্রান্সপোর্ট, আইএনসিএ, ট্যুরিজম, পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট, সবাই এর সাথে যুক্ত, সবাইকে আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যত সেক্টর আছে তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। উই আর ভেরি গ্রেটফুল টু অল দ্য সেন্ট্রাল সেক্টর অলসো। প্লিজ হেল্প আস অ্যান্ড উই আর অবলাইজ দ্যাট ইউ মাস্ট give us the help. Always you used to help us, so this time also maybe more people are coming, so without your help we cannot. কারণ সবাই তো বলে যে সপ্তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগরে একবার। কুম্ভ মেলা যেটা হয় এটাও কিন্তু কুম্ভ মেলার মতোই পর্যায়ে পড়ে, মানে পপুলেশনের দিক থেকে। কিন্তু কুম্ভ মেলার একটাই সুবিধে, ইট ইজ টোটালি কানেক্টেড বাই রোড অ্যান্ড রেলওয়ে, বাট দিস গঙ্গাসাগর ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট because everybody is to cross the sea, cross the river. That is the main problem. But instead of that, lakhs of people are coming because they depend on you, they trust on you, they have a faith on you. সেই জন্য আপনারা যদি টোটালটা দেখেন খুব ভালো হয়।